تقریب ہے جس میں شریک ہو رہا ہوں. میری مراد 10ویں جماعت کی الوداعی تقریب سے ہے. 11 تقریبات میں نے ایسی دیکھی جن میں نے شرکت کی بطور ہیڈ ماسٹر کے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ بطور صدر کے. بقیہ تقریبات جو تھیں وہ میں نے بطور ایس ایس ٹی ایک ٹیچر کے حیثیت سے ان میں شریک ہوا. تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے ہزاروں طلباء کو درسگاہوں سے فارغ ہوتے دیکھا ہے، اور ٹیچرز کے علاوہ میزبان جماعت ہیڈ ماسٹر صاحبان نے ہمیشہ الوداع ہونے والے بچوں کے لیے نیک دعاؤں کا اظہار کیا ہے. اور میرا یہ ایمان ہے کہ اساتذہ کے منہ سے نکلی ہوئی دعائیں بچوں پر اثر کرتی ہیں. وہ عملی زندگی میں ان سے استفادہ بھی کرتے ہیں، ان کو فائدہ پہنچتا ہے، اور وہ زندگی کے ہر مرحلے پر کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہیں. یہ تقریب دراصل 10ویں جماعت کا اسکول میں آخری دن ہوتا ہے. اس کے بعد شاید وہ مل کر اکٹھے اسکول نہ آ سکیں، لیکن جیسا کہ اساتذہ کرام نے واشگاف الفاظ میں، پراثر الفاظ میں مجھ سے بھی زیادہ اچھا کہا ہے کہ یہ رشتہ ٹوٹنے والا نہیں ہوتا. زندگی کے ہر موڑ پر، کسی نہ کسی موڑ پر ملاقات ہو ہی جاتی ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ ملاقاتیں قائم رکھے. تو میں چند باتوں کے بعد تقریر اپنی ختم کروں گا. 2 باتیں میں شاید جو تقاریر آپ نے سنی ہیں شاید ان سے کچھ منفرد ہوں، وہ میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، میزبان جماعت کے لیے بھی اور جانے والی جماعت کے لیے بھی. بیٹا یاد رکھو، جس طرح وقت متحرک ہوتا ہے، وقت کبھی کھڑا نہیں ہوتا، وقت کبھی رکتا نہیں ہے، اسی کے ساتھ زندگی جو ہے وہ رواں دواں ہے. آپ وقت کو ضائع نہ کریں. اور میں ایک انگریزی کی کہاوت آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی کہ ٹائم اینڈ ٹائیڈ ویٹ فار نن. وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا. آپ انتظار کریں وقت کا، وقت نے آپ کا انتظار نہیں کرنا. تو اگر آپ عملی زندگی میں جب داخل ہوں گے تو اس میری چھوٹی سی نصیحت کو، اس پر کاربند رہیں، اس پر عمل کریں. ایک اور بات جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس درسگاہ کو آپ بڑے سے بڑے عہدے پر بھی فائز کیوں نہ ہو جائیں، اس درسگاہ کو کبھی فراموش نہ کریں. یہ درسگاہ وہ ماں ہے جس نے آپ کو روحانی تربیت دی، جس نے آپ کو علم سے مالا مال کیا. تو میں آخر میں اپنے اساتذہ کی دعاؤں کے ساتھ آپ کے لیے ایک بار پھر یہ دعا کرتا ہوں کہ اس اسکول کا نام تا قیامت روشن رہے. آپ نے نام روشن کرنا ہے، آپ کے کارناموں سے نام روشن ہوگا. تو جانے والی جماعت جو ہے وہ 1 تاریخ کو امتحان میں بیٹھے گی. تو اتنی کوشش کریں، اتنی محنت کریں کہ کامیابی جو ہے وہ آپ تک پہنچے. آپ اس کے پیچھے نہ دوڑیں. اتنے اچھی طرح پرچے کریں، آپ اتنی ایمانداری سے پرچے کریں. 3 گھنٹے میں اگر آپ خلوص سے اور نیک نیتی سے پرچہ کریں گے تو میں سمجھتا ہوں مشکل سے مشکل پرچہ جو ہوگا وہ بھی آپ کے لیے سہل ہوگا. تو آخر میں نے شاید مجھے کہنا چاہیے یا کھوگر صاحب کہنا چاہیے، اس وقت ہمارے پاس صرف جنرل گروپ کے رول نمبر جو ہیں وہ پہنچ چکے ہیں. آرٹس سائنس والے لڑکوں کے رول نمبر ہمارے پاس نہیں آئے. آج امید ہے کہ شاید آپ کے فارغ ہونے تک وہ رول نمبر ہمارے پاس پہنچ جائیں گے، تو وہ بھی ہم آپ کو دے دیں گے. جو جنرل کے لڑکے ہیں، آرٹس پڑھنے والے جو ہیں، وہ آج
फारग होने के बाद शाहिद साहब से अपने रोल नंबर ले लें। इसी पे मैं इत्तफाक करता हूँ। ये थे अजीज तलबा, मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा किराम, जैसा कि मेरे फाजिल दोस्तों ने जो कि पहले अपनी अपनी तकरीर करके गए हैं और उसके बाद मेहमान ख़ुसूसी जनाब नसीम अरशद साहब की तकरीर जो कि नहायत मुख्तसर थी लेकिन जामे, उन्होंने आपको जिन मुफीद बातों से आगाह किया है उन पर अमल करने की तौफीक दे। और मैं अपना पैगाम यहीं तक आपके गोश गुजार करूँगा कि बकौले इकबाल, तमन्ना अबरू की हो अगर गुलजार हस्ती में तो कांटों में उलझ कर जिंदगी करने की खू कर ले। सनोबर बाग में आज़ाद भी है पाबगिल भी, इन्हीं पाबंदियों में हासिल आज़ादी को तू कर ले। नहीं ये शान खुददारी चमन से तोड़ कर तुझको कोई दस्तार में रख ले, कोई ज़ेबे गलू कर ले। चमन में गुंचाए गुल से ये कहकर उड़ गई शबनम, मजाके जोरें गुलची हो तो पैदा रंगो बू कर ले। अजीजान, डॉक्टर इकबाल का ये पैगाम आप जैसे नौ निहालाने वतन, नौ निहालाने मिल्लत के लिए ही था कि इंसान को अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए, इंसान को अपनी हयात गुजारने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ती है और कोई चीज़ हासिल करने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। लेकिन हर खोने वाली चीज़ का एक अपना फ़लसफ़ा है, उसका एक अपना मुकाम है। जैसा कि किसी मुफक्कर ने कहा है कि when you have lost your wealth, nothing is lost. When you have lost your health, something is lost. And when you have lost your character, everything is lost. जब तुम्हारी दौलत ज़ाया हो गई, कुछ नहीं ज़ाया हुआ, डोंट वरी। जब आपकी सेहत गई, कुछ ना कुछ ज़ाया हो गया। और जब आपका किरदार ख़त्म हो गया, सीरत ख़त्म हो गई, आपका कुछ नहीं रहा। इसलिए अपनी ज़िंदगी में, अपनी मुस्तक़बिल की ज़िंदगी में, अपनी आने वाली ज़िंदगी में कामरानियाँ और कामयाबियाँ हासिल करने के लिए आपको लगन से, मेहनत से काम करना होगा। और फिर कायदे आज़म के कौल के मुताबिक आप पूरा उतरेंगे कि इंसान को अपनी ज़िंदगी में इतनी मेहनत करनी चाहिए, इतनी मेहनत करनी चाहिए कि कामरानी और कामयाबी जो है खुद आकर उसके कदम चूमे। तो अल्लाह ताला आपको कामयाबी और कामरानी से हमकिनार करे, ये हमारी सबकी दुआ है। आखिर में जनाब हेडमास्टर साहब की तरफ से मैं उनकी वसातत से, उनके हुक्म के मुताबिक कुछ चंद ऐलानात हैं कि हमारे स्कूल के 4 नौकर हैं, जिनमें एक इब्रार हुसैन शाह, यासीन, बशीर अहमद और सरदार मसीह। हेडमास्टर साहब की तरफ से, स्कूल की तरफ से, दफ्तर की तरफ से उन चारों नौकरों को अभी तकरीब सईद ख़त्म होने के बाद 50-50 रुपए बतौर इनाम के दिए जाएंगे। नहायत मेहनती हैं, जफाकश हैं, अपने फ़र्ज़ को अहम जिम्मेदारी से निभाते हैं, इसलिए यह इनाम उनको इस सिले में दिया जा रहा है। अब इसके आखिर में इसी तकरीब का एक हिस्सा है कि जमायत दहम बी के तालिब इल्म मोहम्मद ताहिर को मैं दावत देता हूं कि वो माइक पर आएं, क्योंकि ताहिर ने अपने दीगर दोस्तों और हम असर और हम मकतब भाइयों की मदद से, अपनी काविशों से असातिज़ा किराम के लिए कुछ तोहफ़े लिए हुए हैं, जो कि उस बच्चे की इंतहाई खलूस दिल से ख्वाहिश है कि मैं माइक पर हर उस्ताद का नाम खुद पुकारूं और जनाब हेडमास्टर साहब के दस्ते मुबारक से वो इनामात उन तक पहुंचाए जाएं। लिहाजा मैं ताहिर को दावत देता हूं कि ताहिर
स्टेज पर आए और हम इस अगले प्रोग्राम की कार्रवाई जो है वो शुरू करें। ताहिर। वो बात आमिर ज़ाक और अब्दुल ज़ाक को मदऊ करता हूँ कि वो आकर मेरी मामनत फरमाएं। नहीं वो मैं सबको बुलाना उधर। हाँ खड़े होंगे ठीक नहीं वो मुझे पता नहीं तरतीब के साथ रखी गई है। आहो तो चले जाओ जी। अब मैं सबसे पहले तैयार। ठीक है नहीं वो लास्ट पे रख ठीक है वो पता क्या निशान ये दल्ला साजी बैकग्राउंड की को चलाने हैं। अच्छा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं हेडमास्टर साहब की इजाज़त से इस तकसीम तोहफ़ का की तकरीब का आगाज़ का ऐलान करता हूँ। इजाज़त है। अब मैं हेडमास्टर साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो मेहरबानी फरमाकर स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और अपने दस्ते करम से या अपने दस्त से असातिज़ा कराम में तोहफ़ तकसीम फरमाएँ। जनाब हेडमास्टर साहब।